ہو گئی پوری شیر خدا کی دعا 4 شعبان کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا انسانیت میں آج جہاں جہاں 4 شعبان المعظم کے موقع پر سرکار باوفا حضرت ابو الفضل عباس رمدار علیہ السلام ابن حضرت علی بن طالب علیہ السلام کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ہر وہ جو کسی بھی انداز میں سرکار باوفا کے در سے قصب فیض کرتا ہے، ہر وہ جو کسی بھی انداز میں سرکار باوفا کی روح مقدس سے کسی بھی انداز میں، چونکہ وہ باب الحوائج کے درجے پر فائز ہیں، ان سے اپنی حاجتوں کو، اپنی دعاؤں کو بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت کی طرف جاتے ہوئے جس طرح سے کوئی بھی مومن یا مومنہ دیکھتا ہے یا محسوس کرتے ہیں، میں آپ سب کو سرکار باوفا کی جشن ولادت کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں اور خصوصی ہدیت اہمیت اور درود و سلام پیش کر رہا ہوں اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں۔ اور ہم i72 نیوز اور ندبہ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے جو جشن ولادت حضرت ابو الفضل عباس رمدار علیہ السلام کی مناسبت سے کچھ کلمات پیش کرنے کی میں آپ کے سامنے سعادت حاصل کر رہا ہوں، تو اس موقع پر میں ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان زیارتی کلمات کا سہارا لے رہا ہوں، چھٹے امام کے اس زیارت نامے کے اس جملوں کا سہارا لے رہا ہوں کہ جس میں ہمارے چھٹے امام سرکار باوفا کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین۔ چھٹے امام سلام کر رہے ہیں، امام سرکار جعفر صادق علیہ السلام سلام پیش کر رہے ہیں سرکار باوفا کی خدمت میں اور یہ جملہ بیان فرما رہے ہیں کہ سلام ہو آپ پر اے عبد صالح، خدا اور اس کے رسول، امیر المومنین اور حسن و حسین کی اطاعت کرنے والے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن جشن ولادت حضرت عباس علمدار السلام کے موقع پر ہماری جانب سے بہترین تحفہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی نیابت میں اس زیارتی جملے کو ادا کریں اور ان زیارتی جملے امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیان کردہ کو امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ایک ہدیہ اور تحفہ کے طور پر پیش کریں اور اس طریقے سے بارگاہ ابو الفضل عباس رمدار علیہ السلام پر ہماری جانب سے جو سلام پہنچے اس کو ہم اپنے وقت کے امام کی نیابت میں کرا دیں، اپنے وقت کے امام کو ہدیہ کرتے ہوئے اس زیارتی جملے کو ادا کریں۔ اور وہاں کیونکہ سرکار باوفا جن کا اس دنیا میں آنے کا انداز بھی وہی ہے جو کہ سیرت علی ہے، یعنی مولا امیر المومنین جس طریقے سے رسالت مآب کو دیکھ کر انہوں نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اسی طریقے سے سرکار باوفا نے بھی اپنی آنکھوں کو فرزند رسول، فرزند زہرا امام حسین علی مقام کی نگاہوں کو دیکھ کر کھولا اور پھر سرکار باوفا کا اپنے سفر آخرت پر جانا بھی اسی انداز سے تھا کہ جس طرح سے دنیا میں آئے تو اس انداز سے کہ امام حسین کو دیکھتے دیکھتے، اور اسی طریقے سے پوری زندگی سرکار باوفا نے جس طرح سے اپنی حیات مبارکہ کو گزارا کہ امام حسین کو دیکھ دیکھ کر جیے، اور یہاں تک کہ سفر آخرت کے موقع پر بھی امام حسین سے ان کی یہی آرزو کہ بس میں آپ کو دیکھ کر اس دنیا سے جاؤں، اور اے میرے آقا بس آپ کو دیکھتے دیکھتے میرا اس دنیا سے سفر آخرت کی طرف جانا۔ یہ ہے سرکار باوفا کے فضائل و کمالات کی بلندی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی کوئی آج کے دور میں، ہم چونکہ غیبت کبریٰ امام زمانہ علیہ السلام میں اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو جتنے بھی منتظرین امام زمانہ علیہ السلام ہیں، ہم سب کے لیے جو منشور ہے وہ سرکار باوفا کی حیات مبارکہ ہے، ان کی حیات طیبہ ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے وقت کے امام کو دیکھ دیکھ کر جی رہے ہیں، اپنے وقت کے امام کو دیکھ کر ان کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت کرنا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام کس طریقے سے فرما رہے ہیں کہ اے حسن و حسین کی اطاعت کرنے والے۔ دیکھیے ہمارا اور آپ کا اپنے وقت کے امام کا مطیع ہونا، اس کے لیے ہمارے لیے کیا بہترین اسلوب ہے، ہمارے لیے اس کے پاس ہمارے لیے کیا میتھڈولوجی ہے کہ ہم سرکار باوفا کی زندگی کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنا شروع کر دیں۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہوں، زندگی میں کسی بھی ہم چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں، زندگی میں کسی بھی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، تو ہم دیکھیں کہ سرکار باوفا وہ کس طریقے سے اس چیلنج سے نبرد آزما ہو رہے ہیں، وہ اپنے وقت کے امام کی جانب اپنی رخ کو پھیر رہے ہیں اور اپنے وقت کے امام سے توسل کر رہے ہیں، اپنے وقت کے امام سے مدد کر رہے ہیں اور اپنے وقت کے امام کی نصرت کو ہی اپنا فریضہ قرار دے رہے ہیں۔ تو سرکار باوفا ابو الفضل عباس رمدار علیہ السلام جو کہ وہ ہستی کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی
14 बरस मौला अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से उन्होंने कसब फैज़ किया, उनसे कसब इल्म किया। और उसके बाद 10 बरस तक फर्जंद रसूल फर्जंद ज़हरा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम उनसे उन्होंने कसब इल्म किया। और उसके बाद मौला इमाम हुसैन अली मुकाम से उन्होंने कसब फैज़ किया। तो देखिए सरकार बावफा जो इल्म की बुलंदियों पर हमें नजर आते हैं, तो वहाँ उसमें मौला अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अली मुकाम से उन्होंने इल्म को इस तरह से हासिल किया जिस तरह परिंदा एक दाने के जरिए अपनी खुराक को हासिल करता है, जिस तरह से मौला अमीरुल मोमिनीन ने रसूल खुदा से इल्म को इस तरीके से हासिल किया, इसी तरीके से सरकार बावफा ने भी मौला अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन अली मुकाम से इसी तरह से कसब इल्म किया, कसब फैज़ किया। और यही वजह है कि सरकार बावफा अबुल फज़ल अब्बास रहमतुल्लाह की शख्सियत, उनकी शख्सियत मुतहर जिन फ़ज़ाइल और कमालात का बरक़ा दिखाई देती है, उनमें इल्म भी है और उनमें फ़क़ाहत भी है। यही वजह है कि इमाम हुसैन अली मुकाम मैदान करबला में सरकार बावफा को फ़क़ीह कहकर मुखातिब कर रहे हैं। जहाँ दुनिया सरकार बावफा को एक शुजा शख्सियत की हैसियत के उन्वान से पहचानती है, उनको एक वॉरियर की हैसियत से ही समझती है, वहाँ सरकार बावफा का ये कमाल इम्तियाज़ है कि उनको इमाम हुसैन अली मुकाम एक फ़क़ीह कहकर मुखातिब कर रहे हैं। तो जब भी सरकार बावफा का कोई चाहने वाला, जब भी आज के दिन ख़ुसूसियत से जब ज़ियारतनामा अबुल फ़ज़ल अदा करे और जहाँ-जहाँ वो खुशनसीब ज़ायरीन कराम जो इस वक़्त सरकार बावफा के रोज़े पर मौजूद हैं, वहाँ सरकार बावफा को सलाम पेश करें, इमाम हुसैन अली मुकाम के रोज़े पर सलाम पेश करें सरकार बावफा को। तो आज के दिन हमारा एक अहद-ओ-पैमान जो कि हमने अपने वक़्त के इमाम से भी करना है, सरकार बावफा की रूह से भी करना है, इमाम हुसैन अली मुकाम की रूह से भी करना है। और वो आज के दिन का हमारा अहद-ओ-पैमान ये है कि जिस तरह से सरकार बावफा अपनी ज़िंदगी इस तरह से जिए कि अपने वक़्त के हुसैन को देखकर जिए, इसी तरीके से आज हमको भी अपने वक़्त के हुसैन यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को देख कर जीना है, उनके पीछे-पीछे चलना है। गो के हमारे इमाम पर्दा ग़ैबत में हैं, मगर हमारे इमाम का फैज़ पर्दा ग़ैबत में भी इसी तरीके से हम तक पहुँच रहा है जैसे बादलों की ओर से सूरज। तो लिहाजा आज रूहे सैयदा को शाद करना है हमें, रूहे अली मुर्तज़ा को शाद करना है। वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो सरकार बावफा को अपना फ़र्ज़ंद कहकर मुखातिब कर रही हैं, आज हमने उनकी रूह को भी शाद करना है। इसी हमारी कमिटमेंट को हमने रिवाइव करना है, इसी अहद-ओ-पैमान को आज हमने अहया करना है कि बीबी आपके फ़र्ज़ंद ने, आपके बेटे अब्बास ने इमाम हुसैन अली मुकाम का साथ नहीं छोड़ा। आज हम आपसे ये वादा करते हैं, आज हमारा रूह सैयदा से ये वादा और पैमान है कि हम अपने वक़्त के इमाम ज़मान इस्लाम जब भी उनका ज़हूर होगा तो इंशाअल्लाह उनकी नुसरत से हम पीछे नहीं हटेंगे। और जब तक वो इलाही वादा व वईद का वक़्त नहीं आ जाता, जब इमाम ज़मान इस्लाम को ज़हूर आता हो, इमाम ज़मान इस्लाम ज़हूर फरमाए, उस वक़्त तक हम अपनी ज़िंदगियों का महवर मरकज़ सरकार बावफा की तरह अपने वक़्त के इमाम की पैरवी को करार देंगे। यहाँ मैं ख़ुसूसियत से दुदबा टीवी और i72 न्यूज़ उनके मैं जितने भी उनके खिदमत गुज़ारान हैं, उनके मुख़लिस जितने भी अफ़राद हैं, मैं उन सब के लिए बारगाह अबुल फ़ज़ल अब्बास रहमतुल्लाह से ख़ुसूसी तवस्सुल करता हूँ और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से ये इल्तिजा करता हूँ कि खुदावंद आलम उनकी दुनिया और आखिरत की तमाम हाजतों को पूरा फरमाना और साथ के साथ दुनिया भर में जहाँ-जहाँ ये पैगाम देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, इंशाअल्लाह आगे मुंतकिल किया जाता ही रहेगा। इंशाअल्लाह ताला तमाम देखने, सुनने, मुलाहिज़ा फरमाने वालों की भी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़े का तलबगार हूँ। बिलख़ुसूस आज के रोज़ मैं ये दुआ करता हूँ कि तमन्नाए अमीरुल मोमिनीन हज़रत अब्बास रहमतुल्लाह की ज़ात है कि वो हज़रत अब्बास रहमतुल्लाह जिनको मौला अमीरुल मोमिनीन ने अपनी नमाज़ शब की दुआ में अपने जिस शुजा बेटे की तलब की बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मौला अमीरुल मोमिनीन की जुस्तजू तमन्नाए अमीरुल मोमिनीन इस तरीके से खुदावंद आलम जहाँ-जहाँ इस पैगाम को देखने और सुनने वाले जो औलाद की नेमतों से महरूम हैं, जो औलाद नरीना से महरूम है, खुदावंद आलम सबको औलाद नरीना अता फरमा, औलाद पाकीज़ा अता फरमा, औलाद सालिहा अता फरमा। खुदावंद आलम तुझको वास्ता अब्द सालेह सरकार बावफा जिनको इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अब्द सालेह कहकर सलाम पेश करें, खुदावंद आलम हम सब की औलादों को भी नेक और साहिब किरदार बना और खुदावंद आलम हम सबको इसी पाकीज़ा किरदार के साथ अपने वक़्त के इमाम की ग़ैबत कुबरा के तकाज़ों को पूरे करते-करते उस दौर में दाखिल होने की तौफ़ीक़ अता फरमा जो हमारे वक़्त के इमाम के ज़हूर का वक़्त हो और उस वक़्त हम रूहे अबुल फ़ज़ल अब्बास रहमतुल्लाह को शाद करते हुए उस वक़्त हम अपने वक़्त के इमाम की नुसरत का फ़रीज़ा अंजाम दें
اور امام کی نصرت ہی میں ہم جام شہادت نوش کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس طریقے سے ہم سرور ہیں۔ بحق زہرا وبیہا وبالہا وبنیہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل۔ ہو گئی پوری شیر خدا کی دعا 4 شعبان کو، ہو گئی پوری شیر خدا کی دعا 4 شعبان کو۔